कविता के मुकाबले के अगले विद्यार्थी हैं भूपिंदर सिंह पंचरत्न जिसका चौड़ा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं मां ते राज दे कुछ सदा पेश करन जा रहा हां। करना बड़ा चीर होया तैनू अल्लाह कोल रहंदियां हुण मेरी जिंदगी च मोड़ना मैं। बड़ा चीर होया तैनू अल्लाह कोल रहंदियां हुण मेरी जिंदगी च करना पावे कभी कदे भी मादी जानी कोई रीस नहीं ठंडी छादी जानी खैर मंगे हर सांदी जानी रब भी पूरी करना पावे कभी कदे भी मादी जानी। उठ गया मेरा दे यकीन तेरे रब तो रब दा भी दिल कदे तोड़ना मैं। नी अम्मी मेरी हाय अम्मी मेरी तुम बस तेरा तारा तेनू तोड़ना मैं। नी अम्मी मेरी हाय अम्मी मेरी तुम बस तेरा तारा तेनू तोड़ना मैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सारे बच्चे बड़े उत्साह के नाल आपको अपने सम्मिलित कर रहे हैं। अगले विद्यार्थी ने राजविंदर सिंह चौड़ा पार्टी का। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं मेरे से जो सिंह की लिखी हुई कविता ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ अर्ज करांगा। कविता का नाम है मन पढ़िया जावे। कुछ लिखिया ते कुछ पढ़िया जावे खुद नूं खुद ही घड़िया जावे। कुछ लिखिया ते कुछ पढ़िया जावे खुद नूं खुद ही घड़िया जावे। अपनी मैं नूं पासे रख के अपने अंदर वड़िया जावे। अपनी मैं नूं पासे रख के अपने अंदर वड़िया जावे। रब भी नेड़े होके सुनदा माड़े लई जे खड़िया जावे। रब भी नेड़े होके सुनदा माड़े लई जे खड़िया जावे। सारे तीर्थ उत्थे मिलते मापियां दा हथ फड़िया जावे। सारे तीर्थ उत्थे मिलते मापियां दा हथ फड़िया जावे। सोहना होवे जे हर रिश्ता सोहना होवे जे हर रिश्ता विच भरोसा जड़िया जावे। छत किताबां पोथियां बहारी छत किताबां पोथियां बहारी मन अपने नूं पढ़िया जावे। छत किताबां पोथियां बहारी मन अपने नूं पढ़िया जावे। वाहिगुरू जी का खालसा उसे हाल होना। अगले विद्यार्थी ने मनजीत कौर मनजोत कौर फतेह प्रवान करना जी गज के बुलाना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आज मैं आप सबके सामने कविता लेके हाजिर हां। मेरी कविता का सिरलेख है सिक्की जो कि सरदार सिमरनजीत सिंह जी वालों लिखी गई है। दो अखरां दा नाम है सिक्की दो अखरां दा नाम है सिक्की वेखण नूं है सिक्की जिन्हां सिक्की दे रस नूं चखिया भुल जांदे ओ मिठी फिक्की। दो अखरां दा जोड़ है सिक्की वेखण नूं है सिक्की जिन्हां सिक्की दे रस नूं चखिया भुल जांदे ओ मिठी फिक्की। खून सिक्की दा जिसदी रग विच खून सिक्की दा जिसदी रग विच कर जांदा है दौरा एक तां के खड़ जांदा ओ डरदा नहीं ओ भोरा। एक तां के खड़ जांदा ओ मौत तो डरे ना भोरा। शेरां वांग मैदान
ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਬਲਵਾਨ ਕਰਨਾ ਸੁਰਤ ਨੂੰ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਸਾਧੀ ਰੱਖਣ ਭਾਈ ਸਿੰਘ। ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਲਜ ਦਾ ਅੰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੀ ਦੀ ਹਸਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲ ਬੋਲਣ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੋਲਣ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜਾਜਕ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਜਾਜਕ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਲਮ ਲਿਖਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂਆਂ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਬਾਣੀ। ਜੁਗੋ ਜੁਗੋ ਅਟਲ ਇਹ ਜੋਤ ਸੱਚੀ, ਸਦਾ ਰਹੀ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਸਤ ਬਾਣੀ। ਰਚੀ ਗਈ ਏ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ, ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਸਦਾ ਸਰਬੱਤ ਬਾਣੀ। ਪਰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਦਾ ਏ ਕੱਢੇ ਉਸਦੇ ਦਿਲੋਂ ਸਤ ਬਾਣੀ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਬਾਣੀ। ਸੜਦੇ ਭੁੱਜਦੇ ਤੇ ਤਪਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਬਾਣੀ। ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਨਾਲ ਉਤਾਰ ਬਾਣੀ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਚੌਹਾਂ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਬਾਣੀ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਚੌਹਾਂ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਬਾਣੀ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਦਾ ਗਊ ਤੇ ਸੂਰ ਹੁੰਦੇ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਦਾ ਗਊ ਤੇ ਸੂਰ ਹੁੰਦੇ, ਹੱਥੀ ਕੀਰਤ ਨੂੰ ਕਰੇ ਸਵੀਕਾਰ ਬਾਣੀ। ਨਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਚੜੇ ਖੁਮਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਝੂਮ ਝੂਮ ਆਖੇ ਵਾਹ ਬਲਿਹਾਰ ਬਾਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਮਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਭਵ ਸਾਗਰੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਾਰ ਬਾਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਮਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਭਵ ਸਾਗਰੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਾਰ ਬਾਣੀ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਜਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ, ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਸਜਾ ਕੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਆਸਣ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਨੇ ਤਾਈ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਨੇ ਤਾਈ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ। ਦਸਵੀਂ ਜੋਤ ਜਦ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਰਲਣ ਲੱਗੀ, ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਵਜਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਜਿਸਮ ਪੰਥ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਅੰਦਰ, ਜਿਸਮ ਪੰਥ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਤਾਬਿਆਂ ਪੰਥ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਹੋ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਵੱਜ ਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਡੋਰ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਮਹਿਕ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਮਹਿਕ ਆਵੇ, ਐਸਾ ਉੱਚਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਵਿਸ਼ਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਸਤਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਹਰ ਮੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਹਾਂ, ਤੀਜੇ ਤੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਰੇਸ ਦਾ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਸੁਣਾਉਣ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਲੇਠੀ ਕਿਤਾਬ ਸਤਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰ ਮੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੂੰ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਾਂ ਹਰ ਮੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੂੰ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਦੀਦਾਰ। ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕ ਤੇਰੀ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕੇ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਗੌਰ ਫਰਮਾਇਓ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਾਂ ਹਰ ਮੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੂੰ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਦੀਦਾਰ। ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕ ਤੇਰੀ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕੇ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ। ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਤੇ ਸਿਹਾਈ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਹੀ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆਂ ਭੁੱਖ ਉਤਰੇ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆਂ ਭੁੱਖ ਉਤਰੇ। ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ। ਇਹ ਜੰਗਲ ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਤੂੰ, ਇਹ ਜੰਗਲ ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਤੂੰ। ਕੋਇਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇਰਾ ਗੁਣਗਾਨ,
ਅਮੀਰੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਢਾਵੇ ਬਣਾਵੇ ਇਹ ਦੁਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਅਮੀਰੀ 'ਚ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਢਾਵੇ ਬਣਾਵੇ ਇਹ ਦੁਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਰਾਜ਼ਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਮੰਗਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਰਾਜ਼ਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਮੰਗਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਲੈਂਦਾ ਡਾਕੇ ਜੋ ਮਾਰ, ਚੋਰ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਧ ਵੀ ਤੂੰ, ਚੋਰ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਧ ਵੀ ਤੂੰ। ਤੂੰ ਹੀ ਚਲਾਵੇ ਇਹ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ। ਬਚਪਨ ਵੀ ਤੂੰ ਵਡੇਪਾ ਵੀ ਤੂੰ, ਬਚਪਨ ਵੀ ਤੂੰ ਵਡੇਪਾ ਵੀ ਤੂੰ। ਬਣ ਕੇ ਸੁਹਾਗਣ ਕਰਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਪਲ ਪਲ ਤੇਰੀ ਯਾਦ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਪਲ ਪਲ ਤੇਰੀ ਯਾਦ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਜਗਦੀਪ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਅਪਾਰ, ਬੱਚਾ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਬੱਚਾ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਅੰਦਰ ਭਰੇ ਨੇ ਅਵਗੁਣ ਹਜ਼ਾਰ, ਅੰਦਰ ਭਰੇ ਨੇ ਅਵਗੁਣ ਹਜ਼ਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। अगले विद्यार्थी ने सिमरजीत कौर किसे ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਦੋਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ ਸਸਤਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਏ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਜਾਏ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਆਏ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਤੁਕ ਫੌਜ 10 ਲੱਖਾਂ ਆ ਗਏ। सूरमे नहीं घबराए चमकौर अंदर पंजा का जत्था सज के तेरे बुरा मोर्चा लाया। चमकौर अंदर सिंह बैरिया ते खट्टे दंद कीते, बैरी कर हाए चमकौर अंदर डोले फिरते सिंघां नूं जोश चढ़िया। लखा बैरियां झटकाए चमकौर अंदर, खून लाल धरती लालो लाल होई। सिंह फड़ाए वगाए चमकौर अंदर, सुरजीत सिंह कुर्बानियां दे कहते सिंघा पूरी खाए चमकौर अंदर। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गंज ते गड़ी चमकौर वाली सानू अज भी कितना दसते ने, जाके पूछ लो कल सरहंद जी बाहर जिन्हें कुछ कितना हंसते ने। अगले सारे विद्यार्थी ने इसी कॉलेज के प्रभुत कौर। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज मैं तुहाडे सारिਆਂ सामने सुरजीत सिंह सेवक की लिखी हुई कविता जंग जुझार सिंह पेश करन जा रही। जंग विच लड़न जुझार चलिया, जंग विच लड़न जुझार चलिया। हथ विच फड़ तलवार चलिया, हथ विच फड़ तलवार चलिया। नौवे गुरु जी दा पोता, नौवे गुरु जी दा पोता दशमेश जी दा लाल। नौवे गुरु जी दा पोता दशमेश जी दा लाल। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਵੈਰੀ ਪਿਆ ਸ਼ਿਮਰੇ ਅਕਾਲ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਵੈਰੀ ਪਿਆ ਸ਼ਿਮਰੇ ਅਕਾਲ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਚੱਲਿਆ, ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਚੱਲਿਆ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲਿਆ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲਿਆ। ਸ਼ੀਸ कलगी सजा के किती नीले ते सवार, सीस कलगी सजा के किती नीले ते सवारी। लीती आज्ञा पिता तो सूर मेरे जांदी वारी, लीती आज्ञा पिता तो सूर मेरे जांदी वारी। धर्म दा राखा पहरेदार चलिया, धर्म दा राखा पहरेदार चलिया। हथ विच फड़ तलवार चलिया, हथ विच फड़ तलवार चलिया। पहुंचा जंग च योधा, पहुंचा जंग च योधा। फतेह वाहिगुरू दी बोले, पहुंचा जंग च
ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ। ਸੇਵਕ ਇਹ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਚਲਿਆ, ਸੇਵਕ ਇਹ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਚਲਿਆ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਤਲਵਾਰ ਚਲਿਆ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਤਲਵਾਰ ਚਲਿਆ, ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਜੁਝਾਰ ਚਲਿਆ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਤਲਵਾਰ ਚਲਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। महिपाल से शीश से पिछले काल के मुसलसल ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ, ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਮੁੱਕਦੀ ਮਜਨੂਆ ਰਾਂਝਿਆਂ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸਾਡੀ। ਸਾਡੇ ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਸੀਸ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਚੋਂ ਗਈ ਨਾ ਜਾਨ ਸਾਡੀ। ਹੁੰਦਾ ਡੱਕਰੇ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਿਸਮ ਸਾਡਾ, ਐ ਵਰਸੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਤਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਚਨਾਏ ਅੰਦਰ, ਤਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਚਨਾਏ ਅੰਦਰ। ਵੀ ਅਸਾਂ ਲਹੂ ਦਲਾਈਆਂ ਤਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਤੇਗਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਆਰਿਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਪਿਆਸ ਆਪਣੀ, ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਪਿਆਸ ਆਪਣੀ, ਅਸੀਂ ਖੂਬ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਗੇੜਦੇ ਰਹੇ। ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੋਮਾ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਮੌਤ ਆਪਣੀ ਆਪ ਸਹੇੜਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੱਸੀ ਸਵਾਹ ਬਣਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੱਸੀ ਸਵਾਹ ਬਣਨੀ। ਜੂਸੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਪੇਟਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਆ ਐਸਾ, ਜਾਨ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਭਾ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ, ਖੋਲੇ ਖੰਭ ਤੇ ਪਿੰਜਰੇ ਤੋੜ ਸੁੱਟੇ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਨੇਜਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਮੋੜ ਸੁੱਟੇ। ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਮਹਾਂਦਰਾ ਵੱਖਰਾ ਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਮਹਾਂਦਰਾ ਵੱਖਰਾ ਏ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਵੱਖਰਾ, ਸਾਡਾ ਰੰਗ ਵੱਖਰਾ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੱਖਰੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਵੱਖਰਾ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੱਖਰਾ। ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਏ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੱਖਰਾ। ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨਸੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨਸੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਰ ਸਾਨੂੰ, ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜਾਈਏ। ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤਾਈਓ ਸਰਦਾਰ ਸਾਨੂੰ। ਤੇਲ ਬਾਲ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਲੋਕੀ, ਤੇਲ ਬਾਲ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਲੋਕੀ। ਚਰਬੀ ਨਾਲ ਬਾਲਦੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਸਾਡੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਤੋਂ ਜਿਸਮ ਕਟਵਾ ਕੇ ਦੀ। ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰਮਾਨ ਸਾਡੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਝੂਲਦੇ ਰਹੇ ਤੂਫਾਨ ਲੱਖਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਝੂਲਦੇ ਰਹੇ ਤੂਫਾਨ ਲੱਖਾਂ, ਐ ਪਰ ਭੁਗਦੇ ਰਹੇ ਜਵਾਨ ਸਾਡੇ। ਨੀਵਾ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ, ਐ ਪਰ ਝੂਲਦੇ ਰਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਡੇ। ਉਹ ਝੂਟੇ ਲਏ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ, ਝੂਟੇ ਲਏ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ, ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਲ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਉਂਗਲਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੂੰ। ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਨੀ ਪੱਕੀ ਪਾਇਆ ਰੋੜੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਮੁਟਿਆਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕੌੜ ਤੇ ਕਬੱਡੀਆਂ ਨੂੰ। ਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਂ, ਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਂ, ਓਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕਣਾ ਕੇ ਰੋਕ ਛੱਡਿਆ ਚੱਲਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਣਾ ਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਧਰਮ ਲਈ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿਰ ਕੌਮ ਦੀ ਚੋੜੀ ਉਪਹਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨੇ ਫਰਕ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨੇ ਫਰਕ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਹਾ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਗੂੜੇ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਪੂ ਕੱਚੇ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਲ ਹੈ ਨਿੱਕੀ ਤਲਵਾਰ ਅੰਦਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸੱਟਾਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਾਦੀਆਂ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਖੂਬੇ ਨੇ ਤੀਰ ਜੁਝਾਰ ਅੰਦਰ। ਕੇ ਦਾਦੀ ਬੁਰਜ ਦੀ ਝੀਤ ਜੋ ਝਾਤ ਪਾਵੇ, ਫੁੱਲ ਲੁਕ ਗਏ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਅੰਦਰ। ਅਰਸੋਂ ਦਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਸੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀ। ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਿਦਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦਰ, ਜੂਝੇ ਧਰਮ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੋ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ।
जिस्म चो गई ना जान साडी साडे जिस्म चो गई ना जान साडी। अमनप्रीत कौर यूनिवर्सिटी कॉलेज बहादुरपुर। यूनिवर्सिटी कॉलेज बहादुरपुर। ਹਾਜ਼ਰੀਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੰਘਾ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਣਾ ਖਣਾ ਆ ਕੇ ਮੋਢੇ ਮਾਰਦਾ ਏ। ਸਿੰਘਾ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਣਾ ਖਣਾ ਆ ਕੇ ਮੋਢੇ ਮਾਰਦਾ ਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੌਣ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਾੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮਾਰਦਾ ਏ, ਮਾੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮਾਰਦਾ ਏ। ਅਣਖ ਆਣ ਜੋ ਗੈਰਤ ਗਵਾਏ ਆਪਣੀ, ਅਣਖ ਆਣ ਜੋ ਗੈਰਤ ਗਵਾਏ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਮੁਹਾਜ ਤੇ ਹਾਰਦਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਸਜਦੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਏ, ਸਜਦੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਏ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖੇ ਆਖਾਂ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖੇ ਆਖਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਧਾਰਦਾ ਏ। ਇੱਕ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਬਦਰੰਗ ਨਾ ਹੋ, ਇੱਕ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਬਦਰੰਗ ਨਾ ਹੋ। ਤੈਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਵਾਲੀ ਬੰਗਾਰਦਾ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਵਾਲੀ ਬੰਗਾਰਦਾ ਏ। ਸਿੰਘਾ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਲੈਣਾ। ਸਿੰਘਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦਾੜੀ ਮੁਨਾ ਲੈਣਾ, ਸਾਰੀ ਅਣਖ ਤੇ ਆਣ ਗਵਾ ਲੈਣਾ, ਸਾਰੀ ਅਣਖ ਤੇ ਆਣ ਗਵਾ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਸਨੀਚਰ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤੂੰ ਤੇਲ ਪੁਆ ਲੈਣਾ। ਰਹਿਣੀ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ, ਰਹਿਣੀ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀ ਧਾਰਦਾ ਏ। ਸਿੱਖਾ ਸਿੱਖੀ ਰਵਾਇਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਪੂਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਵਾਲੀ ਬੰਗਾਰਦਾ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਵਾਲੀ ਬੰਗਾਰਦਾ ਏ। ਮੌਤ ਵੇਖ ਕੇ ਕੌਮ ਜੋ ਡੋਲ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਉਹਦੀ ਕਿਧਰੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਜੀਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨ ਵੇਚੇ, ਉਹਦੇ ਜੀਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝੋ ਆਇਆ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਦਾੜ ਥੱਲੇ, ਸਮਝੋ ਆਇਆ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਦਾੜ ਥੱਲੇ। ਉਹ ਘੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਹਟੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰ ਮੌਤ ਦੀ ਘੋੜੀ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਤੀ ਨਾ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰਦਾ ਏ, ਤੇਰੀਆਂ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਪੰਥੀ ਵਾਲੀ ਪੰਥ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬੰਗਾਰਦਾ ਏ, ਵਾਲੀ ਪੰਥ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬੰਗਾਰਦਾ ਏ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਮੀਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਬਦੌਰ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕੁਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸੇ ਕੋ ਸੰਕਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਕਲਨ ਸਾਡੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਨੇ ਅਸਮਾਨ ਕਾਤੋਂ ਚੁੱਕ ਜੇ ਛਾਈਏ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜ ਕੈਸੀ ਆਈਏ। ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਜੋੜ ਕੇ, ਕਾਹਦੋਂ ਕੰਮ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਆਏ ਆ। ਅਮੀ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੋ ਕੱਦ ਪਾਏ ਆ। ਧੀਏ ਫੌਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੜ੍ਹ ਆਏ ਆ, ਧੀਏ ਫੌਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੜ੍ਹ ਆਏ ਆ। ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ 47 ਦੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਸੀ। ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ 47 ਦੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇ ਨਾਲ ਕੰਬਦਾ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਸੀ। ਰੇਡੂਏ ਨੇ ਕਹਿ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਕੋਈ ਸੁਣਾਇਆ, ਅਮੀ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੋ ਕੱਦ ਪਾਇਆ। ਧੀਏ ਫੌਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੜ੍ਹ ਆਏ ਆ, ਧੀਏ ਫੌਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੜ੍ਹ ਆਏ ਆ। ਮਿੰਨੀ ਮਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਕੰਨੀ ਮੇਰੇ ਪਈਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਰਵਈਏ। ਮਿੰਨੀ ਮਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਕੰਨੀ ਮੇਰੇ ਪਈਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਰਵਈਏ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਤਖਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਾਹਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਾਹਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਹਤੋਂ ਦਿਲ ਹੌਲ ਪਾਇਆ, ਅਮੀ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੋ ਕਾਹਤੋਂ ਪਾਇਆ।
ਧੀਏ ਮੋਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੜ੍ਹ ਆਏ ਆ, ਧੀਏ ਮੋਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੜ੍ਹ ਆਏ ਆ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਧੀਏ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਧੀਏ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿਰ ਹੈ। ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਏ, ਤਖਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਪੂਰਨ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਇਆ, ਅਮੀਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੋ ਕੰਮ ਪਾਇਆ। ਧੀਏ ਮੋਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੜ੍ਹ ਆਏ ਆ, ਧੀਏ ਮੋਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੜ੍ਹ ਆਏ ਆ। ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪੀਪੀ ਖਾਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਬਚਨ ਕਮਾਏ ਜਿਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਬਚਨ ਕਮਾਏ ਜਿਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਜਿੱਤ ਲੈ ਪੰਜੇ ਹੀ ਵਿਕਾਰ, ਪਾਏ ਗਏ ਪਰੇ ਮਦੀਆਂ ਡੋਰੀਆਂ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਸਾਲੂਕਾਰ, ਪਾਏ ਗਏ ਪਰੇ ਮਦੀਆਂ ਡੋਰੀਆਂ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਸਾਲੂਕਾਰ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਬਣੇਗੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿ ਗਈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਧ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸਾਧ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਈ ਫਿਰ ਕਹਿ ਗਈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸਾਧ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਈ ਫਿਰ ਕਹਿ ਗਈ। ਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦੇ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦੇ ਹੈ, ਮਨਾਂ ਤਾਈ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ, ਪਾਏ ਕੇ ਭਰੇ ਨਦੀਆਂ ਡੋਰੀਆਂ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਸਾਲੂਕਾਰ, ਪਾਏ ਕੇ ਭਰੇ ਨਦੀਆਂ ਡੋਰੀਆਂ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਸਾਲੂਕਾਰ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦ ਕੀ ਤਮਾਮ ਦੇ, ਪੈਣ ਨੀ ਨੈਣੀ ਨੀਂਦਰਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਚੌਂਕੜੇ ਸਜਾ ਕੇ ਗਾਉਣ ਕੀਰਤੀ, ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪ੍ਰਭਾਤ ਨੂੰ, ਚੌਂਕੜੇ ਸਜਾ ਕੇ ਗਾਉਣ ਕੀਰਤੀ, ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪ੍ਰਭਾਤ ਨੂੰ। ਨਾਮ ਧਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਮੁੱਕਦਾ, ਨਾਮ ਧਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਮੁੱਕਦਾ, ਖਾਂਦਾ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਪਾਏ ਗਏ ਭਰੇ ਮਦੀਆਂ ਡੋਰੀਆਂ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਸਾਲੂਕਾਰ, ਪਾਏ ਗਏ ਭਰੇ ਮਦੀਆਂ ਡੋਰੀਆਂ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਸਾਲੂਕਾਰ। ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਛਾਣ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਦਰਸ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੋਗੇ ਪਰ ਤੱਕ ਭੋਗ ਲਾਉਂਦਾ, ਲੱਸੀ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਮੋਗੇ ਪਰ ਤੱਕ ਭੋਗ ਲਾਉਂਦਾ, ਲੱਸੀ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਨੱਕੇ ਫਿਰੇ ਮੋੜਦਾ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਨੱਕੇ ਫਿਰੇ ਮੋੜਦਾ, ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਗਈਆਂ ਰਿਹਾ ਚਾਰ, ਪਾਏ ਕੇ ਭਰੇ ਮਦੀਆਂ ਡੋਰੀਆਂ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਸਾਲੂਕਾਰ, ਪਾਏ ਕੇ ਭਰੇ ਮਦੀਆਂ ਡੋਰੀਆਂ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਸਾਲੂਕਾਰ। ਬੈਂਕਾ ਕੋਲ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲਿਖੇ ਕੀ, ਵੇਦ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ, ਮਾਨਕ ਦੇ ਸੰਗ ਗੁਰ ਚੇਤ ਹੈ, ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇ। ਲੱਜਾ ਰੱਖ ਲਵੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ, ਲੱਜਾ ਰੱਖ ਲਵੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ, ਕਵੀ ਰਹੇ ਕਾਵ ਨੂੰ ਚਾਰ, ਪਾਏ ਕੇ ਭਰੇ ਨਦੀਆਂ ਡੋਰੀਆਂ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਸਾਲੂਕਾਰ, ਪਾਏ ਕੇ ਭਰੇ ਨਦੀਆਂ ਡੋਰੀਆਂ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਸਾਲੂਕਾਰ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਸੀ ਮਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰ, ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਧਰਤੀ 'ਚ ਵੈਰੀ ਸੀ ਹਜ਼ਾਰ, ਪੁੱਛਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸਰਦਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟੇ ਮਾਰ ਲਗਾਤਾਰ, ਹੱਥੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਤਲਵਾਰ, ਵੈਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ, ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਪੂਰੀ ਢੀਲ ਡੋਲ ਵਾਲਾ, ਵੈਰੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹਾਰਦਾ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾੜਦਾ, ਆਖਿਰ ਦਿਖਾਦਾ ਜਦ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਬੜਾ ਮਾਣਦਾ, ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਸੀ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਈ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਉਸ ਵਰਗਾ ਜਰਨੈਲ ਦੁਨੀਆ ਹਿਲਾਉਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੇਰ ਆਵੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਇਹੋ ਜਾਮਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ ਆਪੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।
ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਕਰਕੇ। ਅੱਧੀ ਕੁ ਕਵਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਕੁ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਮਨ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਚਮਨ ਜੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਦੀ। 3-4 ਵਾਰੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। 3-4 ਵਾਰ ਕੁੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਰਾਜਪੂਤ ਕੁੰਭ ਆਪਣੀ ਛਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਮੇਰ ਚੰਦ ਸੋਚਣ ਪਿਆ ਸੋਚਦਾ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਬਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਖਰੋਚਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜਪੂਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ 3-4-5 ਵੱਟ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਚੀਚੀ ਜਿਹੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਦੇ ਆਇਆ ਵਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਪੂਤ ਕਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਆ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਬੂਹਾ ਵੀ ਨਾ ਟੁੱਟਿਆ ਕਿੱਡੀ ਆ ਰਾਣੀ ਆ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗਿਲਾ ਵਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲਿਆਂ ਚੋਂ ਗਿੱਟ ਗਿੱਟ ਨੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਕੇ ਡੋਬਦੇ ਚੱਪਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪੀੜੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਚੂੜੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਧੋਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਪਾੜੋ ਸੁਥਣਾ ਸਵਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾ ਇੱਕ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਐਵੇਂ ਕਾਹਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤਾਈਂ ਝਾੜਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬੰਨਿਆ ਸਿਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਫਿੱਟੇ ਹੋਏ ਭਰੋਲੇ ਆ ਪਰ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿਹੜਾ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ ਆ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿਹੜਾ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ ਆ ਸੋਚੀ ਆ ਸਕੀਮ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤੜਾ ਕੇ ਕਿਲੇ ਵਾਲੀ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਢਿਬਰੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਮੰਗਵਾ ਦਿਓ ਉਸ ਤਾਈਂ ਬਾਲਟਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪਿਲਾ ਦਿਓ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਰੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਤਵੇ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ 4-5 ਤਲਵਾਰਾਂ ਉਹਦੀ ਸੁੰਡ 'ਚ ਜੜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੂੰਹ ਉਹਦਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉ ਸੁੱਟੀ ਜਾਉ ਝਟਕਾ ਕੇ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਦੋਂ ਮਾਰੂਗਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੋੜ ਸਿੱਟੂ ਕੂਏ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਤੇ ਏਦਾਂ ਫਿਰਾਂਗੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਮਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦੇ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਤਾਈਂ ਖਾ ਕੇ ਉੱਠ ਦੌੜ ਸਵੀਆ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਏਦਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤਾਈਂ ਆਣ ਕੇ ਜੱਟ ਤੇ ਆ ਵਾਲੀਆ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਈ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਨਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਆ ਆਏ ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਤੇ ਆਏ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੋਏਗਾ ਥੋੜੇ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰ ਚੰਦ ਹਮਲਾ ਕਰਾਏਗਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹਾਥੀ ਇੱਕ ਆਏਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਆ ਜੋਸ਼ ਬੇਸਹਾਲ ਦਾ ਉਸ ਤਾਈਂ ਪਲਾਇਆ ਇੱਕ ਬਾਲਟਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਾਟਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਵੀ ਮੰਨੀਆਂ 6-7 ਤਲਵਾਰਾਂ ਉਹਦੀ ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਮੰਨੀਆਂ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਹਾਥੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਹਾਥੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਆਊਗਾ ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨੱਥ ਪਾਊਗਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੂਈਆ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਹੱਸ ਕੇ ਹਾਥੀ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਵਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਲਾ ਕੋਈ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਥੋੜ ਵਾ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਲੜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਤਨਾ ਦੇ ਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਭਜਾਵਾਂਗੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਰੇੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਥੀ ਵਾ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਥੀ ਵਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਭਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਹ ਵਾਲਾ ਮਾਟਿਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕੋਈ ਹਾਥੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕੋਈ ਹਾਥੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਜਰਾ ਛੋਟੀਆਂ ਨੱਕ ਜਰਾ ਫਿੰਨਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਜਰਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਉਹਦਾ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹਾਥੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮੋਟੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਭੌਂਦਾ ਆ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗੂ ਯਾਦਦਾ ਤੇ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗੂ ਹੀ 80-90 ਰੋਟੀਆਂ 80-90 ਰੋਟੀਆਂ ਲਵਾਂਡਾ ਪੂਰਾ ਦਾਲ ਦਾ ਆ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਲਾਂਗੜੀ ਘਵਾਲਦਾ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਫੁਲਕਿਆਂ ਨਾਲ 35 ਕਿਲੋ ਠੱਲ ਵਾ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਫੁਲਕਿਆਂ ਨਾਲ 35 ਕਿਲੋ ਠੱਲ ਵਾ ਆ 3-4 ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਮੱਟੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵਾ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਗ ਵਰਤਾਉਣੇ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ
ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੇਗ ਵਰਤਾਉਣੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੜਾਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਲਵਾਉਣੇ ਆ ਨਾਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਨਾ ਜਾਈ ਥੋੜੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਿੰਨਾ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਦੁਨੀ ਜਾਂਦੀ ਦਾ ਖਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਢੀਕ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾਈ ਦਾ ਘੜਾਉਂਦਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਭੋਲੇ ਨਾਲ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਉਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਹ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਇਓ ਦੁਨੀ ਚੰਦਾ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਤੀਕਰਾਂ ਜਮਾਏਗਾ ਕੋਕੜ ਦੀ ਖੈਰ ਕਦੋਂ ਤੀਕਰਾਂ ਬਣਾਏਗਾ ਹੈ ਸੌ ਸਾਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਸੰਦ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕੜਾਹ ਹਾਣੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਮਸੰਦੋ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਕੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹਾਲੇ ਕੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਠੰਡੀਆਂ ਤਰੇਲੀਆਂ ਲੈ ਮੋਟਾ ਢਿੱਡ ਵੇਖ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਰਮਾ ਮੇਰਾ ਮੋਟਾ ਢਿੱਡ ਵੇਖ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਰਮਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉ ਮੇਰਾ ਹਾਥੀ ਤਵੇ ਚੂਰਮਾ ਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਕਾਇਆ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਬਈ ਕਿਲੇ ਦੀ ਪਛਾੜੀ ਕੰਨੀ ਦੌੜ ਜਾਈਏ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਲਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਭਾਰਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਰੱਸਾ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਮੋਟਾ ਸਾਰਾ ਹੈ 4-5 ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਦੌੜੇ ਪਾ ਕੇ 4-5 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਕਿਆ ਧੱਕੇ ਤੁੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਫਿਰ 4-5 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਕੰਨੀਆਂ ਚਾਇਆ ਆ ਤੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਤਾਈ ਜਦੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਮਕਾਇਆ ਆ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਲਮਕਾਉਣ ਹੈ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਭਾਰਾ ਸੀ ਰੱਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਭਾਰਾ ਸੀ ਰੱਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਕੋਰੇ ਨਾਲ ਬੱਜੀ ਜੋ ਪਤੰਗ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਬੜਾ ਪਾਈ ਹਾਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਰੱਸੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਰੱਸਾ ਤੇ ਫੜਾਰ ਨੇ ਵੱਜਿਆ ਜਿਨੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫੜਾਰ ਨੇ ਵੱਜਿਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਲੱਕ ਤੇ ਨਾਲੇ ਢਿੱਡ ਵੀ ਫਸਾਲਿਆ ਪਾੜ ਗਿਆ ਮੱਥਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਲੱਕ ਵੀ ਛੜਾਲਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਕੰਧ ਉੱਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਵਿਚਾਰਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ ਕੋਠੇ ਤੇ ਮਸੰਦ ਤਾਂ ਖੜੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ਗੂਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਧ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਮਸੰਦ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦਾ ਅਬੇਗਾ ਸਵਾਦ ਹੋਰ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਦਾ ਅਬੇਗਾ ਦੂਜਾ ਇਹ ਦੁਨੀ ਚੰਦਾ ਹਾਰ ਕੀਆ ਸਾਦਾ ਦੂਜਾ ਆਖੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦਾ ਹਾਰ ਕੀਆ ਸਾਦਾ ਆਖੇ ਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂ ਇੱਕ ਬਾਤਾ ਕੜਾ ਦਾ ਯਾਦ ਕਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਜੱਗ ਦੀ ਤੜਕੇ ਬਗੈਰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੂਜਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਦਿਨ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵੇਰਾ ਏ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਕੇਸਰੀ ਫਰੀਦਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਅਕਾਲ ਦੇ ਲਾਹੇ ਜਕਾਰੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਉੱਠਿਆ ਖਲੋ ਕੇ ਜਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤਾਈਂ ਨੇੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤਾਤਿਆ ਪਹਾੜ ਬਣੇ ਰਾਈ ਦਾ ਬਸ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹਾਥੀ ਬਣਾ ਰੱਖਦਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹਾਥੀ ਬਣਾ ਰੱਖਦਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਹੋਵੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਦਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾਲੇ ਦਿੱਤੀ ਥਾਪਣਾ ਕਲੇਜੇ ਨਾਲ ਗਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾਗਣੀ ਫੜਾ ਕੇ ਨਾਗਣੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਆ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾਗਣੀ ਫੜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘਾ ਉਹ ਆ ਚੰਨ ਮੱਖਣਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਨੇ ਉਡਾਰੀਆਂ ਵੇਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਜਕਾਰਾ ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਾਗਣੀ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਚੀਕ ਕੇ ਚਹਾੜ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਇੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਖੁੱਭ ਗਈ ਮੱਥਾ ਉਹਦਾ ਪਾੜ ਕੇ ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਖੁੱਭ ਗਈ ਮੱਥਾ ਉਹਦਾ ਪਾੜ ਕੇ ਇਸ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਢਹਿ ਪਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਨਾਗਣੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ ਹਾਥੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੜਾਕੇ ਪਏ ਸਨ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਕਾਰੇ ਪਏ ਨੇ ਛੱਡ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤਾਰ ਕੋਲੋਂ ਆ ਜਾਣਨਾ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਆ ਨੂਰੀ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ਗਿੱਠ ਗਿੱਠ ਲਾਲੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾ ਆਜੋ ਤੂੰ ਵੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਆ ਖੌਰੇ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨਿਆ ਹੀ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ ਸਿੱਖ ਤਾਈ ਦਾਤਾ ਪਏ
दिते हल्ला शेरियां शावा मेरे सिखा की कहनियां ने तेरियां आ तेरे जहे फुल आ मेरी बाग दी बहार ने आ जुगा जुगाती मैका रहणगे खलार दे रहणगे खलार दे वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की बोले सोनिया भाई सुरजीत सिंह ने भाई बचित्र सिंह के जंगल में बड़े संक्षेप के भाव में शब्दां को बयान किया है। ਹੁਣ ਕਵਿਤਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਮਾਪਤ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗੇ ਬੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਸ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੀ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ संत बाबा हरजित सिंह जी के इस बाग के सुभायमान गुरमुख काल के बगीचे में सारे बैठे गुरु जनो फतेह प्रवान करनी बड़े सुभाग सीगे भी इस गुरमुख काल के संतां की प्रवाणी के कुछ समा पढ़ने का मौका मिले। इस पढ़ने के दौरान बड़ा कुछ सिक्ख्या, बड़ा कुछ विचारिया अपने संगी साथियों के नाल। कुछ समासी ने गुरमत काल में जो खड़ोत आ रही सी उसके बारे मैं गल करूँगा। खड़ोत तोड़ने वास्ते विद्या दे विच जो व्यापारी करन टाइप कुछ आ रहा सी उसके बावजूद सी संघर्ष लड़िया। अंत ने साथ दिता कि वो निरंतरता वो अज भी चल रही है। मेरे साथी बैठे हैं, दो आ बैठे हैं, एक होर आ, असी 4 मिनट तक इत्थे हैगे आ ते कुछ अमरीका कनेडा चल गए आ। असी बड़ा ज़्यादा हिकड़ा के लड़े, डॉक्टर गुरतेज सिंह दसणगे उसके बारे बड़ा हिकड़ा के लड़े। पंज दी सरमौर संस्थावां टकसाल श्रोमणी कमेटी ने भी साथ दिता ते अपनी जो गुरु नानक फाउंडेशन आ गई इस दिमाग दे विच आया फिर कि इस गुरमुख काल नूं नियमबद्ध तरीके नाल चलाउणा चाहीदा। विद्यार्थियों नूं जो कमियां पेशियां नेगियां जो दिक्कतां नेगियां वो जरूर दूर करनी चाहिए, वो दूर हुई उसे दा एक सिस्टम सीगा भी पढ़ाई नहीं हुई, वजीफा वधिया, वजीफा निरंतर चलिया ते बड़ा कुछ उस दे नाल ठीक होया। ते मैं भी विद्यार्थी लेके पहुंचिया सीगा ते कोरोना करके 2 साल तो गुरु कैंप लग्या सी। बड़ी खुशी की गल विद्यार्थियों जुड़ के बैठ के नवीं विचार सुनने का मौका मिला। बहुत धन्यवादी है मैनेजमेंट के कि उन्होंने सारे गुरु ने बुलाया कि सानू अपने विचार रखने का मौका मिला। मैं विद्यार्थी लेके आया सी, विद्यार्थी ने बड़ा कुछ सीखिया, विद्यार्थी ने दस्या भी नवे विचार जाने उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद मैनेजमेंट का। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सरदार गुरमेल सिंह ने काल बारे कुछ अपने विचार रखे हैं। तो साडा कोई बैच सीगा बेटा सारे काफर सिखाए हुए डॉक्टर देश को 1 साल आगे सीगे ते जिहड़ी गल कीती कि असीं दसी वो लंबी चौड़ी गल ठीक है ना। वो इस करके जो हम बयान कर दी वैसे ही ठीक नहीं, समा बहुत हो गया ते पर गुरमुख काल च जो भी विद्यार्थी करता है ते वो सब शरण करना चाहिए। गुरमुख काल के प्रवाणी है ते बजट खुले। तो मैं हम बेनती करदा इस सेशन के प्रधानी भाषण की डॉक्टर कमलिया पुत्ता साडी कुली च तां चुगां चुगांतरां तो उठे तवे वर्गा काला नेर तेनू चिट्टा कीड़ी कुठों लभ गया वे मेरे चोर पुत्ता। कमलिया पुत्ता जद तू जम्मिया सै एडी चीक मारी सी हस्पताल दी कंध पाट गई
ਹੰਝੂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਚੁੰਨੀ ਭਿੱਜ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਦੀ ਮੇਖ ਤੇਰੀ ਕੰਧ ਪਾਟਦੀ ਏ ਖੂਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਚੁੰਨੀ ਭਿੱਜਦੀ ਏ ਪਰ ਤੂੰ ਚੀਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਵੇ ਮੇਰੇ ਬਹਾਦਰ ਪੁੱਤਾ ਕਮਲਿਆ ਪੁੱਤਾ ਜਦ ਤੂੰ ਜੰਮਿਆ ਸੈਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗੁੜਤੀ ਨਾਲ ਕਢਾਈ ਸੀ ਤੇਰੀ ਸਾਰੇ ਚਿੱਠੀ ਤੂੰ ਕੜਤਨ ਲਾਵਾਂ ਕਦੋਂ ਲੈ ਲੀਆਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੁਣਿਆ ਪੁੱਤਾ ਕਮਲਿਆ ਪੁੱਤਾ ਬਾਲ ਉਮਰੇ ਜਦ ਤੇਰੇ ਮੋਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਇੰਜ ਰੋਇਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਗਵਾਚੇ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਸਦਾਗਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਮੋਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਸਤਾ ਵਿਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਢੀਰਿਆ ਪੁੱਤਾ ਕਮਲਿਆ ਪੁੱਤਾ ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ